Hi everyone, good morning. Again we are in our next SS class. Did you read what we studied in the last day? Last day we started our politics. Up to political parties we studied from there. And also I told you write the geography and submit your notebook. Many of you submit and many didn't submit. Okay, next we need to study from your politics into your fourth page heading some other forms of government. Listen to that. From this chapter we studied about democracy. Actually we are studying from this equality with democracy and equality. What is the importance of equality in a democracy that we are studying here. With that we studied about the direct democracy and representative democracy. Representative democracy is India, like that if India continuing the type of government that is representative government, democracy, representative democracy. But direct democracy is suitable only for smallest countries. But not here we studied about the one government that is democratic government. And in the world, not only the democratic government but also some other forms of government too, that we are going to study now. Okay, that is saying here some other forms of government. Listen to that. Democracy is not only the system of government. That we saw, democracy is a system of government. But not only democracy here but also other form of government too. Two important system of government other than democracy are monarchy and dictatorship. Monarchy and dictatorship. Democracy too, that we studied in our country India too, that is democratic country. Democracy is a form of government, not only the democracy but also here monarchy, dictatorship, two type of governments. With that we are going to study about that monarchy and dictatorship. First, monarchy. In this form of government, a monarch or a king or queen has absolute power and the power to rule for life. Monarchy means രാജഭരണം എന്നൊക്കെ പറയും. ഗൾഫ് കൺട്രീസിലെല്ലാം രാജാക്കന്മാരാണ് ഭരിക്കുന്നത് അല്ലേ? അതുപോലുള്ള ഗവൺമെൻറ്റിനെയാണ് മൊണാർക്കി ഗവൺമെൻറ് എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെ ആരാ ഭരിക്കുന്നത്? എ മൊണാർക്ക്, ഒരു രാജാവോ അല്ലെങ്കിൽ ക്യൂൻ, രാജ്ഞിയോ. ആബ്സല്യൂട്ട്, അവർക്കായിരിക്കും ഫുൾ ഓഫ് പവറും ആൻഡ് പവർ ടു റൂൾ ഫോർ ലൈഫ്. നമ്മളിവിടെയൊക്കെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഡെമോക്രസിയാണ്. Continuing ruling only about 5 years, but in the monarchy it is rule for life. Okay, monarchy in this form of government, a monarch means king or queen has absolute power and the power to rule for life. Rule for life എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ മരിക്കുന്നത് വരെയാണ് അവരുടെ ഭരണം. ആ രാജാവ് മരിച്ചാലാണ് അതിൻ്റെ മകനോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആരെങ്കിലും അടുത്ത രാജാവായിട്ട് മാറുക. ദാറ്റ് ഈസ് റൂൾ ഫോർ ലൈഫ്. എന്നാൽ നമ്മുടെ ഡെമോക്രസിയിൽ എങ്ങനെയാണ്? ഒരു ഫിക്സഡ് ടൈം ഓഫ് ഇയേഴ്സിലോട്ട് മാത്രമേ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, മൊണാർക്കി ഈസ് ജനറലി ഹെറിഡിറ്ററി. ഹെറിഡിറ്ററി മീൻസ് അച്ഛനിൽ നിന്ന് മകനിലോട്ടാണ് കിട്ടുക അടുത്ത രാജാവുക. When the monarch dies, if he dies, the eldest child, usually the eldest son of the monarch, automatically become the next ruler. രാജാവ് ഭരിക്കുമ്പോൾ അയാളുടെ മൂത്ത മകൻ രാജാവായിട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് സെലക്റ്റഡ് ആവും. ദാറ്റ് ഈസ് എ monarchical system. In a monarchy, the monarch alone decides how much freedom to give to the people. ആളുകൾക്ക് എത്ര ഫ്രീഡം കൊടുക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് എ മൊണാർക്കാണ്. In a constitutional monarchy, however, the monarch shares powers with the people. എന്നാൽ മൊണാർക്കി ഇന്ത്യയിലും ഉണ്ടായിരുന്നു. ബിഫോർ ദ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഇന്ത്യയിലും ഉണ്ടായിരുന്നു മൊണാർക്കി. ഒരുപാട് മുസ്ലിം രാജാക്കന്മാർ, ഹിന്ദു രാജാക്കന്മാരുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ അല്ലേ? അവിടെ അവർ തീരുമാനിക്കുകയാണ് ചെയ്തിരുന്നത് ജനങ്ങൾക്ക് ഫ്രീഡം കൊടുക്കണോ വേണ്ടതെന്നൊക്കെ. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ള മൊണാർക്കിക്കൽ സിസ്റ്റംസ് എല്ലാം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ മൊണാർക്കിയാണ്. കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ മൊണാർക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് നിയമം എഴുതിയിട്ടുള്ളൊരു ബുക്ക് ഉണ്ടാവും. ഒരു രാജാവാണ് ഭരിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ കൺട്രിയിൽ അവർ പാലിക്കേണ്ട നിയമങ്ങളെക്കുറിച്ചൊരു ബുക്ക് ഉണ്ടാവും.
ആ ബുക്കിലുള്ള നിയമങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാണ് രാജാവും ഭരിക്കുന്നത്. അത്തരത്തിൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ മൊണാർക്കിയിലെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന നിയമ ബുക്ക്, ആ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ മൊണാർക്കി എന്ന നിയമ ബുക്കിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന മൊണാർക്കിയാണെങ്കിൽ എന്താണ്, ആളുകൾക്ക് സം പവേഴ്സ് ഷെയർ വിത്ത് പീപ്പിൾ, ആളുകൾക്കും കുറച്ച് അധികാരങ്ങളും ഫ്രീഡംസും കൊടുക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള മൊണാർക്കീസാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ മൊണാർക്കി. ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന ഗൾഫ് കൺട്രീസിലെല്ലാം ഉള്ള മൊണാർക്കീസും മിക്കതും എന്താണ്, കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ മൊണാർക്കിയാണ്. ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ അബൌട്ട് മൊണാർക്കി? ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് ഗവൺമെൻറ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഡിക്റ്റേറ്റർഷിപ്പ്. In this form of government, the power rule rests with one person or small group of person. Some power, such power is often obtained forcibly. A dictator usually takes away much of the people's freedom. Those who dare to criticize the government are severely punished. Dictatorship എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാളല്ല, ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ആളുകളോ കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിളാണ് ആ കൺട്രി ഭരിക്കുക. It is form of government, dictatorship. The power to rule rests with one person or small group of people. ഒരു പേഴ്സണോ സ്മോൾ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിളോ ആയിരിക്കും അവിടെ ഭരണാധികാരികൾ. Such power is often obtained forcibly. അത്തരത്തിൽ പവർ ഒരു ആൾ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വേറെ കുറേ എന്താണ് ശക്തിയുള്ള കുറച്ച് ആളുകൾ വന്ന് അവരെ ആട്ടി ഓടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അടുത്ത ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ആയിരിക്കും ഭരിക്കുക. അത്തരത്തിൽ ഫോഴ്സിബിലി ബലം പ്രയോഗിച്ച് കിട്ടുന്ന ഭരണത്തെയാണ് ഗവൺമെൻറ് ആണ് ഡിക്റ്റേറ്റർഷിപ്പ്. ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? ദാറ്റ് ഈസ് സേയിങ് ഹിയർ സച്ച് പവർ ഈസ് ഓഫൺ ഒബ്റ്റെയിൻഡ് ഫോഴ്സിബിലി, ബലം പ്രയോഗിച്ചാണ് അത്തരത്തിലുള്ള പവർ കിട്ടുക. എ ഡിക്റ്റേറ്റർ യൂഷ്വലി ടേക്സ് അവേ മച്ച് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾസ് ഫ്രീഡം. ഡിക്റ്റേറ്റർഷിപ്പ് ഗവൺമെൻറ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആളുകളുടെ എല്ലാ ഫ്രീഡം അവരെടുക്കും, യാതൊരു ഫ്രീഡം ജനങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കില്ല. ദോസ് ഹു ഡെയർ ടു ക്രിട്ടിസൈസ് ദ ഗവൺമെൻറ്റിന് ആരെങ്കിലും ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്താൽ, ഡിക്റ്റേറ്റർഷിപ്പിന് ആരെങ്കിലും ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യാതില്ല അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, സീവിയർലി പണിഷ്മെൻറ്റ് കിട്ടും, നല്ല രീതിയിലുള്ള ശിക്ഷ ലഭിക്കും. ഓക്കെ, ദാറ്റ് അബൌട്ട് ദ ഡിക്റ്റേറ്റർഷിപ്പ്. ഡെമോക്രസി ഗീവ്സ് മാക്സിമം ഫ്രീഡം ടു ദ പീപ്പിൾ ടു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദ ഡിസിഷൻസ് ദാറ്റ് എഫക്റ്റ് ദം. ഡെമോക്രസി എന്താണ്, മാക്സിമം ഫ്രീഡം ജനങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കും. ആൻഡ് it even allows the people to change government that cannot satisfy them. എന്തുകൊണ്ടാണ് കൂടുതൽ 5 വർഷം നമ്മൾ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പിണറായി വിജയൻ ഗവൺമെൻറ്റും നരേന്ദ്രമോദി ഗവൺമെൻറ്റൊക്കെ നമ്മളെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങളെല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യും, മറ്റൊരു പാർട്ടിക്ക് വോട്ട് ചെയ്യും, മറ്റുള്ള ലീഡേഴ്സിനെ സെലക്ട് ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഈസ് സെയിങ് ഹിയർ വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് യൂഷ്വലി പോസിബിൾ ഇൻ എ മൊണാർക്കി ഓർ ഡിക്റ്റേറ്റർഷിപ്പ്. എന്നാൽ മൊണാർക്കിയിലോ ഡിക്റ്റേറ്റർഷിപ്പിനോ ഭരണാധികാരികളെ മാറ്റാൻ ജനങ്ങൾക്ക് എന്തില്ല, ഫ്രീഡോ അധികാരമോ ഇല്ല. Now we studied about two forms of other forms of government, that is monarchy and dictatorship. Did you understand? Next we need to study about equality in democracy. It is often said that there is no democracy without equality. Hence, in most democratic countries, all citizens are given equal rights, at least formally. The laws are usually the same for all citizens, and the rule of law ensures that nobody, not even the government, is above the law. അതായത് ഇക്വാളിറ്റി ഇൻ ഡെമോക്രസിയിൽ എത്രത്തോളം എല്ലാവർക്കും തുല്യത കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു സ്റ്റഡി. ഇറ്റ് ഈസ് ഓഫൺ സെഡ് ദാറ്റ് ദർ ഈസ് നോ ഡെമോക്രസി വിത്തൗട്ട് ഈക്വാളിറ്റി. ഈക്വാളിറ്റി ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ഡെമോക്രസി അല്ല. വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ്. ഹെൻസ് ഇൻ മോസ്റ്റ് ഡെമോക്രാറ്റിക് കൺട്രീസ് ഓൾ സിറ്റിസൺസ് ആർ ഗിവൺ ഈക്വൽ റൈറ്റ്സ്, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഫോർമലി. എല്ലാ ഡെമോക്രാറ്റിക് കൺട്രീസിലും ഫോർമലി എങ്കിലും ഈക്വാലിറ്റി കൊടുക്കാറുണ്ട്. The law are usually the same for all citizens, and the rule of law ensures that nobody, not even the government, is above the law. ഗവൺമെൻറ് പോലും നിയമത്തിന് മുകളിൽ അല്ല, എല്ലാവരും ലോക്ക് താഴെയാണ്, എല്ലാവരും ലോക്ക് അനുസരിച്ച് വേണം പ്രവർത്തിക്കാൻ. ഓക്കെ, ഇൻ മെനി കൺട്രീസ് ഡെമോക്രസി ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഗിവിംഗ് ഈക്വൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ടു ഓൾ സിറ്റിസൺ ടു ഗെറ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ, ഏൺ ലിവിംഗ്, യൂസ് പബ്ലിക് ഫെസിലിറ്റീസ് ആൻഡ് സോ ഓൺ. In these countries, discrimination on the basis of race, religion, wealth, sex, etc. is discouraged. Many countries, democracy includes giving equal opportunity to citizen. Many countries-ലും ഈക്വാലിറ്റി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, എഡ്യൂക്കേഷൻ കിട്ടാൻ, ജീവിക്കാൻ, പബ്ലിക് ഫെസിലിറ്റീസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ. These countries avoid the discrimination on the basis of, യാതൊരുവിധ വേർതിരിവുകളും അവിടെ അനുവദിക്കപ്പെടുന്നില്ല. ഇത്തരത്തിലുള്ള കൺട്രീസിൽ റേസിൻ്റെ പേരിൽ, റിലീജിയൻ്റെ പേരിൽ, വെൽത്തിൻ്റെ പേരിൽ, സെക്സിൻ്റെ പേരിൽ എക്സെട്ര ഈസ് ഡിസ്കറേജ്ഡ്. ദ ഗവൺമെൻറ് ഓഫൺ ടേക്സ് സ്റ്റെപ്സ് ടു റെഡ്യൂസ് സോഷ്യൽ ആൻഡ് എക്കണോമിക് ഇൻഇക്വാളിറ്റി സോ ഓൾ സിറ്റിസൺ ക്യാൻ ലീവ് ഡിഗ്നിറ്റി. അപ്പോൾ ഡെമോക്രസിയിൽ വി ക്യാൻ എൻഷുർ ഈക്വാലിറ്റി. Okay, next we need to study one topic, that is equality and
ഇന്ത്യൻ ഡെമോക്രസിയിൽ എങ്ങനെയെല്ലാമാണ് ഈക്വാളിറ്റി കൊടുക്കുന്നത്? ഫോർ പീപ്പിൾ. India is a democratic country. We have universal adult franchise. Hence, every adult citizen can vote no matter what his or her race, religion, language, caste, wealth, sex or level of education may be. Moreover, every person's vote carries equal weight regardless of his or her social or economic status. India is a democratic country. We know that. We have universal adult franchise. Every 18 years old people can vote. Hence, every adult citizen can vote no matter where her race. ഏത് റേസ് ആണോ, ഏത് റിലീജിയൻ ആണോ, ഏത് ലാംഗ്വേജ് ആണ് സംസാരിക്കുന്നത്, ഏത് കാസ്റ്റിൽപ്പെട്ടതാണ്, പാവപ്പെട്ടവനോ പണക്കാരനോ, അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ആണാണോ പെണ്ണാണോ, ലെവൽ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ, എത്ര എഡ്യൂക്കേഷൻ കിട്ടി എന്നൊന്നും നോക്കാതെ എവരി 18 years old people can vote in India. Okay. So, moreover, every person's vote carries equal weight regardless of his or her social and economic status. പ്രൈം മിനിസ്റ്ററും പ്രസിഡൻറ്റും ഒരു കൂലിപ്പണിക്കാരനും വോട്ട് ചെയ്താലും ഒരേ വെയിറ്റ് ആണുള്ളത്. ദാറ്റ് ഈസ് സെയിങ് ഹിയർ. ഓക്കെ. ആൻഡ് സെക്കൻഡ് പാരഗ്രാഫ്. ഇൻ ഇന്ത്യ all citizens formally enjoy the same status. Hence, no citizen can be looked down upon the belonging to certain race, speaking certain language, following a certain religion, doing a certain type of work, being a woman, being poor or suffering from disability. What is saying in that paragraph? In India, all citizens formally enjoy the same status. എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെയുള്ള സ്റ്റാറ്റസ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് ഗവൺമെൻറ്. ആരും ലുക്ക് ഡൗൺ, താഴെ തല കുനിക്കണ്ട. എന്തിൻ്റെ പേരിൽ? ഇന്ന വർഗ്ഗമാണ്, ഇന്ന ലാംഗ്വേജാണ് സംസാരിക്കുന്നത്, ഇന്ന റിലീജിയനിൽ പെട്ടതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് വർക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ലേഡീസ് ആണ് എന്നുള്ള കാരണത്താൽ ആരും തല കുനിക്കേണ്ടതില്ല. എവരി ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ ഹാവ് ദ സെയിം സ്റ്റാറ്റസ്. ദാറ്റ് ഈസ് സേയിങ് ഇൻ ദാറ്റ് പാരഗ്രാഫ്. ഓക്കെ. Then into our fifth page, India's constitution guarantees the right to equality to all citizens of the country. From this right is follows that. അത്രയല്ല, താഴെ ഒരു 4 പോയിന്റ്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആളുകൾക്ക് ഗ്യാരണ്ടി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. What about that points? Listen to that. All Indian citizens are equal before the law and enjoy equal protection within the Indian territory, and every citizen, be it president or any ordinary person, has to obey the same rules. What is saying in the first paragraph? First point, all Indian citizens are equal before the law. ലോക്ക് മുമ്പിൽ, നിയമത്തിനു മുമ്പിൽ all Indian citizens are equal and enjoy equal protection within the territory. ഇന്ത്യക്കുള്ളിൽ എല്ലാവർക്കും ഒരേ സംരക്ഷണം കിട്ടുന്നു. Every Indian citizen, be president or any ordinary person, has to obey the same laws. ഒരേ നിയമങ്ങൾ പ്രസിഡന്റ് ആണെങ്കിലും ഓർഡിനറി പീപ്പിൾ, സാധാരണ ജനങ്ങളാണ്, they want to obey, അവരനുസരിക്കണം. That is the first point. Second point, you should study the first sentence of that first paragraph. First point, what is the first sentence? All Indian citizens are equal before the law and enjoy equal protection within the Indian territory. That you should study. Okay. Second point, all Indian citizens are socially equal before the state. സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ മുമ്പിൽ, ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന കൺട്രിക്ക് മുമ്പിൽ എല്ലാ സിറ്റിസണും സൊസൈറ്റിയിലും ഈക്വലാണ്. This means that a state cannot stop any citizen from doing government job. Government job ചെയ്യുന്നത് വിലക്കുന്നില്ല. സ്റ്റഡിയിങ് ഇൻ ഗവൺമെൻറ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, എല്ലാ ഗവൺമെൻറ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ പഠിക്കാൻ സമ്മതിക്കുന്നു. പബ്ലിക് ബിൽഡിങ്ങിൽ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കുന്നു. പബ്ലിക് വെല്ല് യൂസ് ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കുന്നു. ടാങ്ക്, റോഡ് ആൻഡ് സോ ഓൺ. ഇതെല്ലാം ആരാണെന്ന് വ്യത്യാസമില്ലാതെ they can use. Okay. And also just because of he or she belongs to certain caste, coming from the certain religion, follows a certain region, in rich or poor, or is a man or woman, ladies ആണോ മെന്നാണോ കൺസിഡർ ചെയ്യാതെ, റിച്ച് ആണോ പുവർ ആണോ കൺസിഡർ ചെയ്യാതെ, certain റിലീജിയനിൽ പെട്ടതാണ്, certain റീജിയനിൽ പെട്ടതാണെന്നുള്ള കൺസിഡർ ചെയ്യാതെ, what is saying that all Indian citizens are socially equal before the state. That first sentence you should study from that second point. Is it clear? The next, untouchability is illegal and punishable. പണ്ട് കാലത്ത് ഇന്ത്യയിൽ നിലനിന്നിരുന്നൊരു ഈവിൾ സിസ്റ്റമായിരുന്നു അൺടച്ചബിലിറ്റി. അതായത് താഴെ കാസ്റ്റിലുള്ള ജനങ്ങൾ മുകളിലുള്ള കാസ്റ്റിലുള്ള ജനങ്ങളെ കാണാനോ അവരോട് സംസാരിക്കാനോ അവർ തൊടാനോ അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഐറ്റംസ് യൂസ് ചെയ്യാനോ ഇന്ത്യയിൽ അവകാശമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് അൺടച്ചബിലിറ്റി. അൺടച്ചബിലിറ്റി എല്ലാം ഇപ്പോൾ നിയമവിധേയമാക്കി. അത്തരത്തിൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ശിക്ഷിക്കാനുള്ള അധികാരമുണ്ട്.
ദാറ്റ് ഈസ് അൺടച്ചബിലിറ്റി ഈസ് ഇല്ലീഗൽ. അൺടച്ചബിലിറ്റി അനീതിയാണ് ആൻഡ് പണിഷബിൾ, ശിക്ഷ കിട്ടാവുന്നതാണ്. That is the third point that you should study. Okay, fourth, the state cannot give any citizen any title that would give the recipient any special social privileges. The state cannot give any citizen any title. ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ, ഒരു ഇന്ത്യക്കുള്ളിൽ ഒരു പീപ്പിളും എന്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല, പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ന ആളാണെന്നുള്ളൊരു ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കുന്നില്ല, നിയമത്തിനപ്പുറത്തുമായിട്ടുള്ള ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കുന്നില്ല. The state cannot give any citizen any title that would give the recipient any special social privileges. സൊസൈറ്റിയിൽ കൂടുതലായിട്ട് അയാൾക്ക് പ്രിവിലേജ് കിട്ടുമെന്നുള്ള പേരിൽ യാതൊരു ടൈറ്റിലും ഗവൺമെൻറ് ആർക്കും കൊടുക്കുന്നില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫോർത്ത് പോയിന്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് എ ടൈറ്റിൽ അണ്ടർ ഈക്വാലിറ്റി ആൻഡ് ഇന്ത്യൻ ഡെമോക്രസി. ഇന്ത്യൻ ഡെമോക്രസിയിൽ ഈക്വാലിറ്റി കൊടുക്കുന്നതിനുള്ള 4 മെയിൻ പോയിന്റ്സ് ആണ് ദാറ്റ് വി സ്റ്റഡി നൗ. ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ? Okay, next title, equality is only formal. Actually, Indian government giving equality for all citizens. എന്നാൽ equality എന്ന് പറയുന്നത് formally ഉള്ളൂ. What about that? Our constitution gives us the right to equality. But this does not mean that equality does not exist in our country anymore. Our constitution, Indian government gives right to equality. Equalityക്ക് അവകാശമുണ്ട്, തുല്യതയ്ക്ക് റൈറ്റ് ഉണ്ട് നമ്മൾക്ക്. ബട്ട് ദിസ് ഡസ് നോട്ട് മീൻ ഇൻഇക്വാളിറ്റി ഡസ് നോട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ അവർ കൺട്രി. ഈക്വാളിറ്റി ഗ്യാരണ്ടി ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇവിടെ ഈക്വാളിറ്റി ഇല്ല. ഈക്വാളിറ്റിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇൻഇക്വാളിറ്റി ഇല്ല എന്നില്ല. ഇൻഇക്വാളിറ്റി മീൻസ് തുല്യതയില്ലായ്മ, അതും ഉണ്ട് ഇവിടെ. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഓൺലി മീൻസ് ദാറ്റ് അവർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫോർമലി ആക്സെപ്റ്റ് ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഈക്വാളിറ്റി. നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഈക്വാലിറ്റിയുടെ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. ദിസ് ക്യാൻ ഡിസ്കറേജ് ദ ഗവൺമെൻറ് ഫ്രം ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റിംഗ് ബട്ട് നോട്ട് ദ സൊസൈറ്റി. ഇൻ ഡെയിലി ലൈഫ് വി സ്റ്റിൽ ഫൈൻഡ് മെനി എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ഇൻഇക്വാലിറ്റി. ഫോർമലി നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് ഈക്വാലിറ്റി ഉറപ്പ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ പല ഏരിയാസിലും വി ക്യാൻ സി ഇൻഇക്വാലിറ്റി ഹിയർ. ഇൻഇക്വാലിറ്റി മീൻസ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ കാണാൻ കഴിയും. ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ മീൻസ് പലതരത്തിലുള്ള വേർതിരിച്ച്. ഓക്കെ, സെക്കൻഡ് പാരഗ്രാഫ്. We often find that poor people cannot get good medical and educational facilities for want of money. The government provides such facilities. The government provides such facilities at cheap rates, but these are neither equally available nor equally good everywhere. Often, they are not as good as private facilities, which are very expensive. Also, there are always many people trying to get to the cheap government facilities. Those who depend on their daily earnings cannot afford to spend long hours waiting in queue to avail of these facilities. They have to go hungry for a day if they do not go to work. What is saying in that paragraph? We often find that poor people cannot get good medicinal and educational facilities for want for money. പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങൾ, അവർക്ക് എപ്പോഴും എന്ത് കിട്ടുന്നില്ല? നല്ല മെഡിക്കൽ ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഫെസിലിറ്റീസ് കിട്ടുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ദാറ്റ് വാണ്ട് ടു മണി. അല്ലേ? പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങളെ നമ്മളെപ്പോലെ CBSE സ്കൂളിൽ ഫീസ് കൊടുത്ത് പഠിക്കുന്നില്ല. അതുപോലെ പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽസിൽ ക്യാഷ് കൊടുത്ത് ചികിത്സിപ്പിക്കുന്നില്ല. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് വാണ്ട് ടു മണി. അല്ലേ? ദ ഗവൺമെൻറ് പ്രൊവൈഡ് സച്ച് ഫെസിലിറ്റീസ് അറ്റ് ചീപ്പ് റേറ്റ്സ്. ഗവൺമെൻറ് സ്കൂൾസ് ഉണ്ട്, ഹോസ്പിറ്റൽസ് ഉണ്ട്. അവിടെ 2-3 രൂപ കൊടുത്താൽ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം? ചികിത്സിക്കാം, പഠിക്കാം. ബട്ട് ദേ ആർ എയ്തർ ഈക്വലി അവൈലബിൾ നോർ ഈക്വലി ഗുഡ് എവരിവർ. എന്നാൽ അത് ഈ ഈക്വലി അവൈലബിൾ, എല്ലായിടത്തും അവൈലബിൾ അല്ല. ആൻഡ് ഓൾസോ വിച്ച് നോർ ഈക്വലി ഗുഡ് എവരിവർ, എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെ നല്ലതല്ല, അവൈലബിൾ അല്ല അത്തരത്തിലുള്ള സ്കൂൾസും ഹോസ്പിറ്റൽസും. So often they are not as good as private facilities. എന്നാൽ ഈ ഗവൺമെൻറ് ഹോസ്പിറ്റൽസും സ്കൂൾസും പ്രൈവറ്റിനെ പോലെ നല്ലതല്ല. ദെൻ വിച്ച് ആർ വെരി എക്സ്പെൻസീവ്. പ്രൈവറ്റ് ആണെങ്കിലോ നല്ല ചിലവ് കൂടിയതാണ്. although there are always many people trying to get the cheap government facilities. ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് ഗവൺമെൻറ് ഹോസ്പിറ്റൽസിലുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് അവർ അസുഖം വന്നാൽ അവിടെയാണ് പോകുന്നത്. Those who depend on their daily earnings cannot afford to spend long hours waiting in queue. എന്നാൽ ഗവൺമെൻറ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകുകയാണെങ്കിൽ വലിയൊരു ക്യൂ ആണ്, അല്ലേ? കൂലിപ്പണിക്കാരായിരിക്കും മിക്ക ആളുകളും. അവിടെ പോയി നിന്നാലോ അന്നത്തെ അവരെ വേ ഓഫ് ലൈഫ്, അല്ലേ?
ദേ ഹാവ് ടു ഹംഗ്രി ഫോർ ദ ഡേ. ഹംഗ്രി ഫോർ ദ ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്ന് അവർക്ക് പട്ടിണി എടുക്കും. കാരണം അന്ന് അവർ ജോലിക്ക് പോയില്ല, കൂലി കിട്ടിയില്ല, അവിടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ക്യൂ നിന്ന കാരണത്താൽ അവർക്ക് ക്യാഷ് ഇല്ല. ദാറ്റ് ഈസ് സെയിം ഹിയർ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇനീക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. എന്നാൽ നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് ഈക്വാളിറ്റി കൊടുക്കുന്നു പേരിന് മാത്രം, ഫോർമലായിട്ട് മാത്രം, നിയമം കൊണ്ട് മാത്രം. എന്നാൽ പലയിടത്തും വി ക്യാൻ സി ഇനീക്വാളിറ്റി. അതിനൊരു എക്സാമ്പിളാണ് പാവപ്പെട്ടവർക്ക് ഗവൺമെൻറ് ഹോസ്പിറ്റൽസും ഗവൺമെൻറ് സ്കൂളുകളും മാത്രമേ അത് അത്ര നല്ലതാനും എന്നുള്ളതാണ് ആ പാരഗ്രാഫിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ്. Another example of inequality is the ill treatment of Dalits in many parts of the country. ദളിത് അല്ലേ, നമ്മുടെ സ്കൂളിൻ്റെ അടുത്ത് അപ്പുറത്തെ മുകളിലുള്ള ഫാമിലീസ്, അത്തരത്തിലുള്ള ഫാമിലീസിനെയാണ് ദളിത്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദളിത്. ദളിതിനോട് മറ്റുള്ള ആളുകൾ വേർതിരിവ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴും. അതൊന്നും ഇപ്പോൾ പാടില്ല എന്നുള്ളത് നിയമമാണ്, എന്നാൽ ഇപ്പോഴും അത് ഇൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവരെ ഇൻ മെനി പാർട്സ് ഓഫ് അവർ കൺട്രി. മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് കാസ്റ്റ് വിച്ച് ഫേസ് സോഷ്യൽ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ കോൾ ദംസെൽഫ് ദളിത്. ആരാണ് ദളിത്? സ്വന്തം സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്ന് അവരെ വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്ന ആളുകളെ സ്വയം അവർ വിളിക്കുന്ന പേരുകളാണ് ദളിത്സ്. ദ വേർഡ് മീനിങ് ഓഫ് ദളിത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രോക്കൺ ഓർ ക്രഷ്, തകർക്കപ്പെട്ടവരെ അല്ലെങ്കിൽ വേർതിരിക്കപ്പെട്ടവരെന്നൊക്കെ മീനിങ് ഉള്ള ദളിത് എന്ന് അവർക്ക് പേരിട്ടതാണ്. ഓക്കെ, ടു ഷോ ദാറ്റ് ദേ ഹാവ് ബീൻ ആൻഡ് സ്റ്റിൽ ആർ ഹ്യൂമിലിയേറ്റഡ് ആൻഡ് ഇൽ ട്രീറ്റഡ്. ഇപ്പോഴും എന്താണ്, അവരെ കളിയാക്കുന്നുണ്ട്, അവരെ ബാഡായിട്ടാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ. ഇൻ സം സ്കൂൾ ദളിത് സ്റ്റുഡൻസ് ആർ നോട്ട് അലൗഡ് ടു സിറ്റ് വിത്ത് അതർ സ്റ്റുഡൻസ്. ഇപ്പോഴും ചില സ്കൂളുകളിൽ ഈ ദളിത് സ്റ്റുഡൻസിനെ മറ്റുള്ള കുട്ടികളെ കൂടെ ഇരുത്താറില്ല. ദേ ആർ ഓഫൺ ബീറ്റൺ വിത്തൗട്ട് റീസൺ അല്ലേ, അതൊരു കാരണവുമില്ലാതെ ടീച്ചേഴ്സ് അവിടെ തല്ലാറുണ്ട്. സം ടീച്ചേഴ്സ് ഈവൻ വാഷ് ദ സ്റ്റിക്ക് വിത്ത് വിച്ച് ദളിത് ഈസ് ബീറ്റൺ ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് കൺസിഡർഡ് ദളിത് ടച്ച് ഈസ് ഇംപ്യൂർ. ചില ടീച്ചേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യും, ദേ വാഷ് ദെയർ സ്റ്റിക്ക് ആഫ്റ്റർ ബീറ്റ് എ ദളിത്. അതായത് അതും ഇംപ്യൂർ, അത് മലിനമാണെന്നാണ് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നത്. ദളിത് ഓതർ ഓം പ്രകാശ് വാൽമീകി ഇൻ ഹിസ് ബുക്ക് ജൂദാൻ. ഒരു ഓം പ്രകാശ് വാൽമീകി ഉണ്ട്, ഒരു എഴുത്തുകാരനാണ്, ദളിത് ഓതറാണ്. ദളിതിൽ നിന്നുള്ള ഒരു എഴുത്തുകാരനാണ് ഓം പ്രകാശ് വാൽമീകി. അയാളുടെ ബുക്കിൻ്റെ നെയിമാണ് ജൂദാൻ. എ ദളിത് ലൈഫ്, ഒരു ദളിതിൻ്റെ ലൈഫാണ് അതിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. ഹാസ് ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ഹൗ ഹി വാസ് മെയ്ഡ് ടു സ്വീപ് ഹിസ് സ്കൂൾ കോർട്ട്യാർഡ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ബീങ് ടോട്ട് വിത്ത് ഹിസ് ക്ലാസ്മേറ്റ്സ്. അയാളുടെ ക്ലാസ്മേറ്റ്സിൻ്റെ കൂടെ ഇരുന്ന് പഠിക്കുന്നതിന് പകരം സ്കൂൾ ക്ലീൻ ചെയ്യായിരുന്നു അയാൾക്ക് കിട്ടിയിരുന്ന ജോലി എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചെല്ലാം ജൂദാൻ എന്നുള്ള ബുക്കിൽ ഓം പ്രകാശ് വാൽമീകി, എ ദളിത് ഓതർ, എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് അബൌട്ട് ഹിസ് ലൈഫ്. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് ദ ഇക്വാലിറ്റി ഈസ് ഓൺലി ഇൻഫോർമൽ. ഫോർമലി ഈക്വാലിറ്റി കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ ഇന്ത്യയിൽ. ഇൻഇക്വാലിറ്റി വി ക്യാൻ സി എവരിവെയർ ഇൻ ദ കൺട്രി എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ഈസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വി നീഡ് ടു സ്റ്റഡി സ്ട്രഗിൾ ഫോർ ഈക്വാളിറ്റി. ഇന്ത്യയിൽ ഒരുപാട് ഇനീക്വാളിറ്റീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇത്തരത്തിലുള്ള അസമത്വങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇക്വാളിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, സമത്വത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പല ജനങ്ങളും എന്ത് ചെയ്തു, ഫൈറ്റ് ചെയ്തു ടു എഗെയിൻസ്റ്റ് ദ അതർ people, so that we can study in the next class. Now we can wind up. Okay, thank you.